शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनी मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषः तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुः उरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायस्तु ममांगानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेवसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावी इव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पात्भगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यः साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागः स्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि।
चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोस्मि सदाशिवं प्रणतोस्मि सदाशिवं प्रणतोस्मि सदाशिवं। सदाशिवों किंच अनादिमध्यन्तमनंत वीर्यमनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्यांतम आदिश्च मध्यंच अंतश्च विद्यते यस्य सः अयम् अनादि मध्यांतः तं त्वाम् अनादि मध्यांतम् अनंत वीर्यं न तव वीर्यस्य अंतः अस्ति इति अनंत वीर्यः तं त्वाम् अनंत वीर्यं तथा अनंत बाहुम् अनंताः बाहवः यस्य तव सः त्वम् अनंत बाहुः तं त्वाम् अनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रं शशिसूर्यो नेत्रे यस्य तव सः त्वम् शशिसूर्य नेत्रः तं त्वाम् शशिसूर्य नेत्रं चन्द्रादित्य नयनं पश्यामि त्वाम् दीप्तहुताश वक्त्रम् दीप्तश्चासौ हुताशश्च तद्वत् वक्त्रं यस्य तव सः तं दीप्तहुताश वक्त्रः तं त्वां दीप्तहुताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं తాపయంతం। ఇన్ని పనులు చేస్తున్నట్టండి పాపం ఆయన। నిన్ను ఆది మధ్యాంతరహితుడవైనటువంటి ఆది మధ్య అంతము అనేటటువంటి లేనటువంటి నిన్ను అనంత వీర్యం, వీర్యం అంటే పరాక్రమం, అనంతమైనటువంటి పరాక్రమము కలిగిన వాడిగా, అనంతమైన బాహువులు కలిగిన వాడిగా, సూర్యచంద్రులే కళ్ళుగా కలిగిన వాడిగా, ప్రదీప్తమైన అగ్నిహోత్రుడే ముఖముగా కలిగిన వాడిగా, ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు? నీ తేజస్సు చేత సమస్త జగత్తుని కూడా తపింపజేసేవాడిగా నిన్ను చూస్తున్నానయ్యా అన్నాడు। అంటే ఉత్పత్తి వినాశములు, ఉత్పత్తి స్థితి వినాశములు లేనివాడిగా, ఇక్కడ అనంత బాహువులు అని అంటే మనం దేని చెప్పుకోవాలి? అనంత బాహువులు ఎందుకు చెప్పాడు ఇక్కడ? అన్ని చేతులు ఎందుకున్నాయి అంటే ఆయన చెప్పాడుగా, రకరకాలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి దేనికది విభక్తమైనటువంటి తత్వములతో ఉన్నావు అని చూస్తున్నాను అన్న కదా। అందుకని ఇక్కడ అనంత బాహువులు అంటే అన్ని రకాలైన ముఖాలు ఆయనకు ఉన్నట్లుగా, అన్ని రకాల ముఖాలతో ఆయన ఉన్నట్టుగా ఈయన దర్శిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఉపలక్షణంగా చెప్పుకోవాలన్నమాట। అంటే ఊహించుకో, దాని బదులు ఈ మాట మనం అక్కడ చెప్పుకోవాలి। కనుక అనంతమైన బాహువులు అంటే అనేక ముఖములు కలిగిన వాడు, చంద్ర సూర్యులు కళ్ళుగా కలిగిన వాడు। తర్వాత ఈయన మొహం ఎట్లా అవుద్దిట అంటే తేజస్సుతో ప్రజ్వలితున్నటువంటి అగ్నిహోత్రుడిలాగా ఈయన ముఖం వెలిగిపోతుందట। అలాంటి స్వయం తేజస్సుతో, స్వీయ తేజస్సుతో
స్వతేజస అన్నాడు కదా ఇక్కడ. స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. ఈ స్వతేజస అని ఎందుకు అన్నాడండి మళ్ళీ అంటే, పైన ఏం చెబుతున్నాడు, నీకు అగ్నిహోత్రుడు లాంటి మొహంలా ఉంది, సూర్యచంద్రుడు లాంటి కళ్ళు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చెబుతుంటే ఈయన ఎక్కడ ఈ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ శక్తి, వాళ్ళ తేజస్సు, వాళ్ళ యొక్క వేడి వల్ల తప్పింపజేస్తున్నాడని అనుకోకుండా, నాయన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా ఉంది గాని నీ స్వీయమైన తేజస్సుతోటే విశ్వాన్నంతా తప్పింపజేస్తున్నవాడిగా నేను నిన్ను చూస్తున్నాను. నువ్వు నాకు అలా దర్శనమిస్తున్నావు. నువ్వు నాకు అలా కనబడుతున్నావు. నా కళ్ళకు అలా కనబడుతున్నావయ్యా. ద్యావా పృథివీ ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి ద్యావా పృథివీ ఇదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపమిదం తవోగ్రం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్. ద్యావా పృథివ్యోః ఇదం అంతరం హి అంతరిక్షం వ్యాప్తం త్వయా ఏకేన విశ్వరూపధరణే దిశః చ సర్వాః వ్యాప్తాః దృష్ట్వా ఉపలభ్య అద్భుతం విస్మాపకం రూపం ఇదం తవ ఉగ్రం క్రూరం లోకానాం త్రయం లోకత్రయం ప్రత్యధితం భీతం ప్రచలితం వా హే మహాత్మన్ అక్షుద్ర స్వభావ అక్షుద్ర స్వభావ. ద్యావా పృథివీ ద్యావా పృథివ్యోః ఇదం అంతరం హి వ్యాప్తం త్వయా ఏకేన ఏతేన ఏకేన దిశః చ సర్వాః దృష్ట్వా అద్భుతం రూపం ఇదం తవ ఉగ్రం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్. నాయన క్షుద్ర స్వభావము కానటువంటి అంటే చాలా గొప్పనైనటువంటి అని, నీ చేత ఏదైతే ఈ భూమికి దివ్యలోకాలకి మధ్యలో ఉన్న అంతరిక్షానికి, భూమి అంతరిక్షాల మధ్య అన్నమాట, ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సర్వమైనటువంటి దిక్కులతో సహా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఉగ్రమైనటువంటి ఈ రూపాన్ని, ఈ రూపాన్ని విశ్వరూపాన్ని దృష్ట్వా చూచి ముల్లోకాలు భయపడుతున్నాయ్యా అన్నాడు. ముల్లోకాలు భయపడితే ఈయనకి ఎందుకు, ఇంకేమైనా వచ్చాయి చెప్పారండి ముల్లోకాలు భయపడుతున్నాయని? ఈయన చూస్తున్నాడా? ఆయన చూపించాడా? పైగా ఈయనకి దివ్య నేత్రాలు ఇస్తే చూస్తున్నాడు. మరి ముల్లోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దివ్య నేత్రాలు ఇచ్చాడా స్వామి? ఇవ్వలేగా. ఇవ్వకపోయినా అని ఈయనకి భావం అదన్నమాట. అర్జునుడు మిగతా వాళ్ళ మీద ఆరోపిస్తున్నాడు భయాన్ని. ప్రకృతంగా ఉన్నటువంటి ఈ భగవద్ రూపాన్ని సర్వవ్యాపకమైనటువంటిది అయినటువంటి ఆయన సర్వదిక్కులు వ్యాప్తించుండి అద్భుతమైనటువంటి తీక్ష్ణమైనటువంటి ఈ రూపాన్ని చూసి లోకత్రయాలన్నీ భీతపడుతున్నాయి. అంటే సాధు జనులకు అభయం ఇవ్వాల్సిన వాడివి నువ్వు, నీ యొక్క ఈ రూపాన్ని ఉపసంహరించవయ్యా అని సూచించినట్లుగా ఉంది. అధునా పురా యద్వా జయేమా యదివానో జయేయుః అని ఇంతకుముందు అర్జునుడు అన్నాడు. యద్వా జయేమా యదివానో జయేయుః ఇది అర్జునస్య సంశయః ఆసీత్. నిర్ణయాయ పాండవజయం ఐకాంతికం దర్శయామి ఇది ప్రవృత్తః భగవాన్ తం పశ్యన్ ఆహ కించ అమేహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్ భీతాః ప్రాంజలయో గృణంతి
స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కళాభిః. అమీః యుధ్యమానాః యోద్ధారः త్వాం సురసంగాః ఏ అత్ర భూభారావతారాయ అవతీర్ణాః వస్వాది దేవసంఘాః మనుష్య సంస్థానాః త్వాం విశంతి ప్రవిశంతః దృశ్యంతే. తత్ర కేచిద్ భీతాః ప్రాంజలయః సంతః గృహ్ణంతి స్తువంతి త్వాం అన్యే పలాయనే అప్యశక్తాః సంతః యుద్ధే ప్రత్యుపస్థితే ఉత్పాతాది నిమిత్తాన్యుపలక్ష్య స్వస్తు స్వస్తు స్వస్తుస్తు స్వస్త్యస్తు జగతః స్వస్త్యస్తు జగతః ఇత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః మహర్షీణాం సిద్ధానాం చ సంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కళాభిః సంపూర్ణాభిః. అదిటండి. ఈ యుద్ధములో అమీహి, ఈ యుద్ధం చేయటానికి ఉన్నటువంటి మహావీరులందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భూభార అవతారణ కొరకు, అంటే భూభారం తగ్గించటం కొరకైనటువంటి వచ్చినటువంటి ఉత్తమ ఊర్ధ్వలోకాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎవరు? మనుష్య రూపములో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మానవాకృతిలో మనుష్యాకృతిలో కలిగినటువంటి వసువు ఇత్యాది దేవ సంఘములు నిన్ను విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. త్వాం విశంతి ఎట్లా వాళ్ళు ప్రవేశిస్తున్నారట. ఎవరు? ఈ యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమైన మహావీరుడు. ఇక్కడ యుద్ధం జరగలేదండి, ఇంకా చేయలేదు. ఇక్కడ భయపడి ధనువు కింద పడేస్తే ఇప్పుడు ఉపదేశం జరుగుతోంది. అంటే యుద్ధ ఆరంభం కాలేదు, కానీ ఈయన దర్శిస్తున్నది ఏమిటో చూడండి. ఈ యుద్ధమునందు ఈ యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులైన మహావీరులు సురసంగాః భూభారం తగ్గించడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళైనటువంటి మనుష్యాకారములో ఉన్నటువంటి యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి ఎవరు? వస్వాది దేవ సంఘాలు, వసువు ఇత్యాది దేవ సంఘాలు నిన్ను విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. కేచిత్ కొందరు భీతాః భయపడిన వారై ప్రాంజలయ నమస్కారం పెట్టి దోషులు వగ్గి గృణంతి స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు. ఇక మహర్షి సిద్ధ సంఘాలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మహర్షులు సిద్ధులు, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే, వీళ్ళ సమూహాలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ జగత్తుకి స్వస్తి అస్తు స్వస్తి అస్తు, ఈ జగత్తంతటికి కూడా మేలగుగాక మంగళకరముగా అగుగాక అని పలుకుతూ నిన్ను పుష్కళాభిః సంపూర్ణమైన స్తోత్రముల చేత స్తుతి చేస్తున్నారు. అంటే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు? గెలుస్తే గెలుస్తాము, ఓడిపోతే ఓడిపోతాము అనుకున్నాడు. దుర్యోధనాదులు జయిస్తాము, వాళ్ళే మన జయిస్తారు అని అర్జునుడికి ఒక డౌట్ ఉండింది. ఇప్పుడు ఆ అర్జునుడికి సంశయం తొలగించేందుకు జయము నీకు నిశ్చయం రా నాయన అని చెప్పి పాండవులకు ఆయన ఆశ్వాసం కలిగించడానికి అనుకున్నట్టుగా పరమాత్మ ఏం చూపిస్తున్నాడు? ఆ విశ్వరూపధారి అయిన కృష్ణ పరమాత్మని చూస్తుంటే అర్జునుడికి ఏం దర్శనమిస్తున్నాడు ఆయన అంటే, ఈ యుద్ధంలో ఉన్న వీరులు భూభారాన్ని తగ్గించడానికి వచ్చి మనుష్య రూపములో అవతరించి ఉన్నటువంటి వసువాది దేవ సంఘములు ఇత్యాదులందరూ కూడా నిన్ను ప్రవేశిస్తున్న వారిగా నాకు కనబడుతున్నారు. కొందరు పరిగెత్తటానికి కూడా చేతగాక, అంటే వీళ్ళందరూ చంపబడుతుంటే పరిగెడుతూ ఇంట్లో ప్రవేశిస్తున్నారు. పరిగెత్తి పారిపోదాం అనుకున్నా చేతగాక ఏం చేస్తున్నారట? నమస్కారం పెట్టి అయ్యా నన్ను రక్షించయ్యా అని స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు. అంటే యుద్ధానికి సిద్ధమై ఉండగా ఉత్పాతాది నిమిత్తాన్ని చూశాడు కదా.
ఈ యుద్ధానికి సిద్ధమై ఉన్నప్పుడు ఉత్పాతాది నిమిత్తాలు చూసి దేవర్షులు, మహర్షులు, సిద్ధులు వీళ్ళందరూ కూడా జగత్తుకి కళ్యాణమగుగాక అని సంపూర్ణముగా వారు ప్రార్థన చేస్తూ వారు ఆ స్తోత్రాలు కూడా చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు స్వామి? నీకు భయం లేదురా నాయన యుద్ధం గురించి అనేటటువంటి విషయాన్ని అర్జునుడికి అభయాన్ని ప్రసాదించటానికి ఈ విధమైనటువంటి ఆవిష్కరించాడు అనేటటువంటి విషయం పెద్దలు చెప్తారు. అంచేత త్వాసుర సంఘాహ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి శ్లోకం చూడండి ఒక్కసారి. అమీహిత్వాసుర సంఘాహ అని ఉంది. త్వాసుర సంఘ మధ్యలో అకార ప్రత్యక్షం పెట్టారనుకోండి అసుర సంఘాహ వస్తుంది. అకార ప్రత్యక్షం లేదనుకోండి అప్పుడు సుర సంఘాహ అవుతుంది. అంటే ఈ పదచ్ఛేదము చేసే విధానంలో ఇంకోటి వ్యాకరణ సూత్రం ప్రకారాలు ఈ అకార ప్రత్యక్షం పెట్టి తీరాలి అన్న నియమం లేదు. ఇదొక విశేషమైన విషయం. కనుక అకార ప్రత్యక్షంతో చదువుకోవచ్చు, లేకుండా కూడా చదువుకోవచ్చు. ఏదైనా కూడా ఒకవేళ అసుర సంఘాహాన్ని చదివారనుకోండి ఈ భూమి మీద భారంగా ఉన్నటువంటి దుర్యోధనాది రూపాలు కూడా ఇక్కడ తరిచినట్లుగా అంటే అసుర సంఘములు కూడా విశ్వరూపుడైనటువంటి నీ లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నారు. అంటే ఏమైంది? ఉభయ సేనల్లో ఉన్నటువంటి కొందరేమో నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు, కొందరు భయపడి పలాయనం పొందుతున్నారు. పొందుతూ ఏం చేస్తున్నారు? దోషులకి నమస్కారం పెడుతున్నారు. అంటే యుద్ధమును దాపరిస్తోంది అని తెలిసినటువంటి ఆ నిమిత్తాల్ని చూసి ఊహించి లోకానికి మేలు కరుగ్గాక అనేటటువంటి నారదాది మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు నీ గుణగానాన్ని చేస్తున్నారయ్యా అని మనకి ఇక్కడ చెబుతాడు. చెప్పి కించాన్యత్ ఇంకా ఉంది. ఏమిటది? రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేస్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రాదిత్యాః రుద్రాదిత్యాః వసవః ఏ చ సాధ్యాః రుద్రాదయః గణాః విశ్వే దేవాః అశ్వినౌ చ దేవౌ మరుతశ్చ ఊష్మస్పాశ్చ పితరః గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘాః గంధర్వాః హాహాహుః ప్రభృతయః యక్షాః కుబేర ప్రభృతయః అసురాః విరోచన ప్రభృతయః సిద్ధాః కపిలాదయః తేషాం సంఘాః గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘాః తే వీక్షంతే పశ్యంతి త్వాం విస్మితాః విస్మయం ఆపన్నాః సంతః త ఏవ సర్వే. రుద్రులు రుద్రగణము ఏకాదశ రుద్రులు ఉన్నారు. ఆదిత్యాః 12 మంది ఆదిత్యులు ఉన్నారు. వసవః అష్టవసువులు ఉన్నారు. ఏమండి? తర్వాత వీళ్ళందరూ ఏమిట? సాధ్యాశ్చ సాధ్యలోకాః వారును విశ్వే త్రయోదశ విశ్వే దేవతలు 13 మంది రండి దేవతలు అశ్వినౌ అశ్విని దేవతలు ఇద్దరు మరుతశ్చ సప్త మరుద్గణము ఊష్మపాశ్చ పితృదేవతలు గంధర్వ యక్ష అసుర సిద్ధ సంఘాలు అంటే ఎవరు? హాహాహుహు ప్రభృతి గంధర్వుల యొక్క, అట్లాగే యక్ష కుబేరాది యక్షుల చేత
అసుర విరోచన ప్రభృతి అసుర సంగముల చేత, సిద్ధ కపిలుడు ఇత్యాది సిద్ధుల చేత, ఈ సంఘాల చేత విస్మితాహ విస్మయావిష్టులైపోయినటువంటి వారు అందరూ నిన్ను వీక్షంతే చూస్తున్నారయ్యా అని చెప్పాను. ఆయన మహానుభావ కృష్ణ, వీళ్ళందరూ నిన్ను చూస్తున్నారయ్యా అని చెప్పి తర్వాత ఏమంటున్నాడు అంటే, యస్మాత్ అందువల్ల, ఎందువల్ల అంటావు? తస్మాతో అస్మాతో అంటే వేరు. యస్మాత్ ఎందువల్లనంటే, ఎందువల్ల ఇట్లా వీళ్ళు విస్మయం చెందుతున్నారు, ఎందువల్ల వీళ్ళు భయపడుతున్నారు, ఎందువల్ల నిన్ను స్తోత్రం చేస్తున్నారు అంటే, రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహురూపాదం బహూదరం బహుదంశ్రకరాలం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యథితాస్తథాహం. ఇక్కడ పెట్టాడు చిన్న విషయం. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం. ఏమండి, మీరు ఇట్లా చేస్తే మా కాలనీ మొత్తానికి నష్టం వస్తుందండి, ఇలా వేస్తే ఎన్ని దోమలు వస్తున్నాయండి, ఏవో చెబుతూ ఉంటాం మనం. నిజానికి కాలనీలో వాడు వచ్చి మనకి చెప్పు ఉండడు, కానీ మనం కాలనీ వాళ్ళందరూ మనకి చెప్పినట్టు చెబుతాం. ఎందుకు? అది మన సమస్య కాబట్టి. మన సమస్యని 10 మంది సమస్యగా చెబితే సమస్య తొందరగా పరిష్కారం అవుతుందండి. ఇక్కడ ఈయనేం చేస్తున్నాడు? రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహు బహుబాహురు బహుబాహూరుపాదం బాహు బాహు ఊరు పాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రకరాలం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యథితా. అయిందా? తథాహం అలాగే నేను కూడాట. రూపం మహత్ అతి ప్రమాణం తే తవ బహు వక్త్రనేత్రం బహూని వక్త్రాణి ముఖాని నేత్రాణి చక్షుంసి చ యస్మిన్ తత్ రూపం బహు వక్త్రనేత్రం. హే మహాబాహో బహుబాహూదర పాదం బాహూరు పాదం బహవః బహవః బాహవః ఊరవః పాదాః చ యస్మిన్ రూపే తత్ బహుబాహూరుపాదం కించ బహూదరం బహూని ఉదరాణి యస్మిన్ ఇది బహూదరం బహుదంష్ట్రకరాలం బహ్వీభిః దంష్ట్రాభిః కరాలం వికృతం తత్ బహుదంష్ట్రకరాలం దృష్ట్వా రూపం ఈదృశం లోకాః లౌకికాః ప్రాణినః ప్రవ్యథితాః ప్రచలితాః భయేన తథా అహమపి. ఇదేంటండి? నీకు దివ్యమైన చక్షువులు ఇచ్చారా నాయనా, నీ చర్మ చక్షువులతో నన్ను చూడలేవు అని ముందు చెప్పి ఈయనకి కళ్ళిస్తే, ఈయన ఆయనకి ఏం చెబుతున్నాడండి? ఇంత విశ్వరూపం చూస్తున్న అర్జునుడు కూడా ఈయనకి ఏమేం కనపడ్డాయి? ఈ విశ్వరూపం చూస్తున్నప్పుడు ఈయనకి ఏమేం కనపడ్డాయి అంటే, బహువక్త్ర నేత్రం అనేకమైన ముఖాలు నేత్రాలు కలిగి ఉన్నాయి. అంటే అనేక రూప విశేషాలుగా స్వామి ప్రకటమై కనపడుతున్నాడు. అంటే కనపడే ప్రతిదీ స్వామి అనే స్ఫురణ కలుగుతోంది ఇక్కడ. బహుబాహు ఊరు పాదం అంటే అనేకమైన బాహువులు, ఊరువులు, పాదములు కలిగినటువంటి, బహూదరం అనేకమైన ఉదరాలు కలిగినట్టి, బహుదంష్ట్రాకరాలం
అనేకమైన కోరలతో భయంకరమైనట్టి నీ యొక్క మహత్ అంటే చాలా విస్తారమైనటువంటి ప్రమాణమును అతి ప్రమాణమైనటువంటి చాలా విస్తారమైనటువంటి రూపమును దృష్ట్వా లోకాహ లౌకిక ప్రాణినః ఏమంటే లౌకిక ప్రాణులకి దివ్య దృష్టి ఎక్కడుంది? పోనీ దేవతలు చూసి భయపడ్డారన్నావంటే పోనీ వాళ్ళకి దివ్య దృష్టి ఉంది ముందు నుంచే అని అనుకుందాం. ఇక్కడ లౌకిక ప్రాణాః దృష్ట్వా లోకాః లోకాః అంటే లౌకికమైన ప్రాణులు భయేన భయము చేత వ్యథితాః చలించిపోతున్నారయ్యా. అహం ప్రవ్యథితః అహమపి తథా అహం అలాగే నేను కూడా ఏమిటాను ప్రవ్యథిత కనుక నేను కూడా వాళ్ళలాగే భయభ్రాంతులని పొందుతున్నాను. ఎందుకుట అంటే ఇగో ఇందుకు అని చెప్పాడు. తదా అహం అపి అన్నాడు. అంటే నాయన ఈ ముఖాలు, కళ్ళు, బాహువులు, ఉదరాలు, పాదాలు ఇలాంటివన్నీ కోరలు, దంష్ట్రాలు ఈ వికటమైన వికృతమైన అతి ప్రమాణమైనటువంటి ఈ రూపాన్ని చూసి జనాలందరూ భయపడుతున్నారయ్యా, భయంకరంగా భయపడుతున్నారయ్యా, వణికిపోతున్నారయ్యా బాగా. నేను కూడా అలాగే ఉన్నాను అన్నాడు. అని తన భయాన్ని కూడా వ్యక్తపరిచాడు. తత్రేదం కారణం తత్ర ఇదం కారణం నభస్పృశం దీప్తమనేక వర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హిత్వా ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణో ధృతిం చ న విందామి శమం చ విష్ణు. నభస్పృశం నభస్పృశం జుస్పర్శమిత్యర్థః దీప్తం ప్రజ్వలితం అనేక వర్ణం అనేకే వర్ణాః భయంకరాః నానా సంస్థానాః యస్మిన్ త్వయి తం త్వాం అనేక వర్ణం వ్యాత్తాననం వ్యాత్తాని వివృతాని ఆననాని ముఖాని యస్మిన్ త్వయి త్వం త్వాం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దీప్తాని ప్రజ్వలితాని విశాలాని విస్తీర్ణాని నేత్రాణి యస్మిన్ త్వయి తం త్వాం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ప్రవ్యథితః ప్రభీతః ప్రకృష్టముగా భీతులైన వారు అంతరాత్మ మనః యస్య సహ అహం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా సన్ ధృతిం ధైర్యం న విందామి న లభే శమం చ ఉపశమం చ మనస్తుష్టిం హే విష్ణు. మనస్తుష్టిం చ హే విష్ణు. ఈ అర్జునుడికి విశ్వరూప సందర్శనం చేత చెలించబోటానికి మనస్సుకి కారణం ఏమిటి అంటే యులోకమును స్పృశిస్తున్నటువంటి ప్రజ్వలితమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అవయవముల యొక్క కలయికలు కూడికలు ఉన్నటువంటి నోళ్ళని బాగా తెరిచినటువంటి వివృతాన్ని ఆననాని ముఖాని నోరు బాగా పగలు తీసినట్టు తెరిచినట్టు తిరిగినట్టు
ప్రజ్వలితమైన విశాలమైన కళ్ళు కలిగినట్టి ఇవన్నీ ఆయనకి దర్శిస్తున్నాడు అన్ని చూసి అత్యంతం భీతమైన అతి భీకరమైనటువంటి అంతరాత్మ కలవాడే అర్జునుడు ధైర్యాన్ని మనసు యొక్క సంయమనాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు. అందుకని ఏంటి ధైర్యం కోల్పోయాడు, మనస్తుష్టిని కూడా పొందలేకపోతున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏమయ్యాడు అర్జునుడు ప్రచలితుడయ్యాడు, విచలితుడయ్యాడు అని అని ఆ విధంగా ఆయన యొక్క తత్వాన్ని మనకి విశదీకరించాడు. అంటే అంతరిక్షమంతా వ్యాపించి ప్రజ్వలించుచున్న భయంకరమైనటువంటి అనేక రూపాలుగా ఉన్నటువంటి వివృతమైనటువంటి బాగా తెరవబడినటువంటి ముఖము కలిగి విశాలమైన కళ్ళు నిప్పు రూపంలో ఉన్న ప్రజ్వలితమైన విశాలమైన నేత్రాలు కలగానట్టి నీ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఏమయ్యాడైనా ధైర్యాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు, శాంతిని పొందలేకపోతున్నాడు. ఈ రెండు పొందలేకపోతే ఏమవుతుందండి, చంచలత్వం కలుగుతుంది అని తనకి చంచలత్వం కలిగిన విధానాన్ని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత కస్మాత్ కస్మాత్ ఎందువల్లట అంటే దంష్ట్రాకరాళాని చతే ముఖాని దృష్ట్యైవ కాలానలసంబిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్రాకరాళాని దంష్ట్రాభిః కరాళాని వికృతాని తే తవ ముఖాని దృష్ట్వా ఏవ ఉపలభ్య కాలానల సంనిభాని ప్రళయకాలే లోకానాం దాహకః అగ్నిః కాలానలః. కాలాగ్ని అని కూడా అంటాం. ఏమండి ఇది ఎవరండి, కాలానలః కాలాగ్ని లాంటి వాట. ఇది ఎవరి గురించి చెబుతున్నాడు, కృష్ణుడు గురించి చెబుతున్నాడు. రుద్రంలో ఏమండి, కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ, ఇవన్నీ శివుడి స్తోత్రాల్లోనూ ఉన్నాయి. కనుక శివుడు విష్ణువు ఒక్కటే మాట అండి, విష్ణువు సర్వవ్యాపకుడు అయినప్పుడు ఏ రూపము తనది కాకుండా పోతుంది, ఏ రూపమైనా తనది కాదని గాని తనకన్నా భిన్నమైనది గాని ఒప్పుకుంటే సర్వవ్యాపకత్వం పోవట్లే. విష్ణు శబ్దము గాని శివ శబ్దము గాని మరి ఏ ఇతర శబ్దములు గాని గురు శబ్దము గాని అన్యమైన ఏ శబ్దం తీసుకున్నా సరే అది పరమాత్మ స్వరూపంగా గుర్తించుకోవటం ముందు అలవాటు చేసుకోవాలి. అది చేసుకోకపోతే వైషమ్యాలు పెరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే వైషమ్యాలు పెరిగాయో మనసు సంయమనాన్ని కోల్పోతుంది, పరస్పర దూషణలకి దిగాల్సి వస్తుంది. దిగాల్సి రావడం నమ్మకం, దిగుతారు లేదు దిగుతాము అందాం. తద్వారా జరుగుతున్నది ఏమిటి అంటే ప్రథమంలో సంకల్పించినటువంటి మోక్షకాంక్షతో భగవత్ సాధన చేస్తూ ఈ వైషమ్యాల వల్ల మూలమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని విడిచిపెట్టి అనవసరమైన అప్రస్తుతమైన అసంబద్ధమైనటువంటి చర్చలలోకి దిగి మన లక్ష్యాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కనుక ఈ లక్ష్య సాధన మీద చిత్తం ఉంటే ఇతరత్రా వచ్చేటటువంటి ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం చూస్తున్నటువంటి లాక్ కోటాలు పీక్ కోటాలు సగం పోతాయి. కనుక పరమాత్మ యొక్క సర్వవ్యాపకత్వాన్ని, ఆ విష్ణు శక్తిని, ఆ వైష్ణవి మాయని, సమస్తము తానే అనేటువంటి విషయాన్ని మన స్ఫురణలో ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకోవటం కోసమే ఈ విశ్వరూప సందర్శన యోగాన్ని భగవద్గీతలో పరమాత్మ ఉంచడం జరిగింది అని మనం చెప్పుకోవాల్సిందే. ఇకపోతే
ప్రళయకాలే లోకానందః కాలానలః తత్ సన్నిభాని కాలానల సదృశాని దృష్ట్వా ఇత్యేతత్ దిశః పూర్వ అపర వివేకేన న జానే. ఇది ఎదురుగుండా ఉంది, ఇది వెనకుంది, ఇది పక్కనుంది, ఇది వెనక్కుంది, ఇది ఈ పక్కనుంది, ఇది ఈ పక్కనుంది, ఇది పైనుంది, ఇది కింద ఉంది అని ఏ దిక్కులు చెప్పలేముట మనం. అంచేత పూర్వ అపర వివేకే న జానే దిగ్మూఢ జాత అస్మి అతః న లభే చ నోపలభే చ శర్మ సుఖం అతః ప్రసీద ప్రసన్నః భవ హే దేవేశ జగన్నివాస అన్నాడు. నాయన ఓ జగన్నివాస, ఈ సంబోధన చూడండి ఎంత చక్కగా పెట్టాడో. జగన్నివాస, అన్నిట్లో ఉన్నవాడా, ఈ కోరలతోటి వాటితోటి అతి భయంకరంగా కనపడుతున్నవు నువ్వు ప్రళయకాలమునందు లోకములను కాల్చివేయుటకు దహించి వేయుటకు అగ్ని ఏదైతే ఉందో కాలానలము అని అంటామో, అలాంటి అగ్నితో సమానమైన ముఖములను చూచి ఏమండి, ఇప్పుడు ఒక్క క్షణం ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఆయన? కాలానలముతో సమానమైన ముఖములను, అంటే ఒక్కొక్క ముఖము ఒక్కొక్క కాలానలం. ఎన్ని కాలానలు ఉండాలి, ఆయనకి ఎన్ని ముఖాలు ఉండేవో అనేది తెలియదు. అనేక బాహూదర వక్ర నేత్రం అన్నాం. అంటే ఆ విశ్వరూపం యొక్క విస్తృతిని, తేజస్సుని మనం ఒక్కసారి ఊహించుకోవడానికి కూడా అందదండి. ఓహో అనుకోవడమే తప్ప అసలు దాన్ని ఊహించడానికి అసంభవం మనకి. ఎందుకంటే ఒక కాలానలమే మనం చూసిలే, అనేక కాలాల కనుక ఇవన్నీ చూసి ఈయన పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే, తూర్పేదో పడవరేదో తెలియకుండా పోతుంది స్వామి నాకు అంటారు. అంటే దిక్కులు తెలియటం లేదు, దిక్కులు తోచట్లేదు అంటే చూసారు సరిగ్గా ఈ స్థితి అన్నమాట. దిక్కు తోచని స్థితి అంటే ఇంత భయంకరమైనటువంటి స్థితి కనుక నేను దిక్కులు కూడా గుర్తించలేకపోతున్నానయ్యా. సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని పొందుతున్నాడు, సుఖాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు. కాబట్టి నాయనా అనుగ్రహించి కాపాడు, నన్ను అనుగ్రహించి కాపాడవయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. చేసి నాయన ఈ ప్రళయకాలము సదృశమైన నీ ముఖాలు చూచినంత మాత్రంతోటే భయం కలిగిందనమాట. కలిగి నా వల్ల కాదు, ఇంకా సుఖాన్ని పొందలేకపోతున్నాను కనుక ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేయలేకపోతున్నాడట, సుఖాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు కనుక అనుగ్రహించు అన్నాడు. అనుగ్రహించడంటే ఏం చేయాలండి? నేను ఇప్పటిదాకా సుఖాన్ని పొందలేకపోతున్నానయ్యా, నాకు సుఖాన్ని పొందేలాగా నువ్వు ఈ భయంకరమైనది ఉపసంహరించు అనేటటువంటి ఒక ఛాయ మనకి అక్కడ ప్రార్థనగా కనపడుతుంది. ఏభ్యః మమ పరాజయ శంకా ప్రాగేవ ఆసీత్ సా చ అపగత. అదిటండి, నేను ఏభ్యః ఎవరి వలనైతే ఏభ్యః మమ పరాజయ శంకా ప్రాగేవ ఆసీత్ సా చ అపగత యతః అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్రస్తథాసౌ సహ అస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః దుర్యోధన ప్రభృతయః త్వరమాణాః విశంతి ఇతి వ్యవహితేన సంబంధః సర్వే సహైవ సంహతాః అవనిపాల సంఘైః
అవనిం పృథివీం పాలయంతీతి అవనిపాలాః తేషాం సంగైః కిం చ భీష్మః ద్రోణః సూతపుత్రः కర్ణः తథా అసౌ సహ అస్మదీయైరపి దృష్టద్యుమ్నః ప్రభృతిభిః యోధముఖ్యైః ముఖ్యైః ప్రధానైః సహా. అంటే వీడి మొదట్లో భయం ఉంది, శంక ఉందన్నమాట, ఓడిపోతానేమోనని. ముందే చెప్పాడు కదండి, జిత్వా వా ప్రాప్యసే స్వర్గం అని హత్వా ప్రాప్యసే ఏదో చెప్పాడుగా. నువ్వు గెలిచావా రాజ్యాన్ని వెళ్తావు, అవునవును. పోయావా వేరే స్వర్గాన్ని పొందుతావు. యుద్ధం చేయడానికి భయం ఎందుకయ్యా? అందుకని అదే అదే. యుద్ధస్వ అన్నాడుగా అక్కడ. ఉమ్. అన్నాడా అంటే లేదా? ఇప్పుడు అన్నాడు అన్నాడు. మన వాడికి మొదటి నుంచి కూడా ఒక భయం ఉందిగా. విషయం ఏంటంటే, చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, ఇదే అర్జునుడు ఉత్తర గోగ్రహణంలో ఇదే సేనల మీదకి వెళ్ళాడు. అవును, అక్కడ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు చాలా. అక్కడ భయం ఒకడే రాదు, ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? ఎవరు లేరు, పక్కన ఎవరు యోధులు లేరు. అరే ఉత్తర కుమారుని పెట్టుకొని ఒక్కడే ఉన్నాడు. మరి మరి అదే అర్జునుడు, అదే సేన. అవును. ఇంకా అప్పుడు ఒక వేరే కాంబినేషన్ అండి. ఆ ఆయన ఎవరు, కర్ణుడును భీష్ముడు కలిసి కూడా వస్తారు అక్కడ. ఆ అదొక విశేషం. మా జనరల్లీ వాళ్ళిద్దరూ కలవరు ఎప్పుడు, కానీ కలిసి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక్కడే చేయడానికి భయపడ్డు. అంటే కాలం అంటే ఇప్పుడు దేన్నన్నది ఈ విశ్వరూపం దర్శించిన విషయం ఆయనకి మర్చిపోతాడా? మళ్ళీ యుద్ధం చేసేటప్పటికి ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం ఉంటుందండి? అది ఉండదు. ముందేం చెబుతాడో ఆయన మాటల్లోనే విందాం తర్వాత. అంటే సరే. భయం తోటి అండి సగం బలం తగ్గిపోతుంది కదా. అవును, ఉమ్, అసలు భయం బలం తగ్గిపోదమ్మా, మీరు మర్చిపోతారు మీ శక్తిని. అదే. అందుకని ఎందుకంటే మనస్సు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది కదా. పరమాత్మను అడిగేటప్పుడు కూడా అభయమే అడుగుతాం, భయం లేకుండా ఉండే స్థితినే కావాలని అడుగుతాం కదా. ఉమ్. అభయ ప్రధానమే అడుగుతాం మనం. అసలు భయం ఎందుకు వస్తుంది అజ్ఞానం వల్ల. అంటే, మనకి శాస్త్రంలో చెప్పేశారు, ద్వితీయ వై భయం భవతి. రెండోది ఉన్నది అంటే భయం వేస్తుంది. అది సో భయానికి హేతు ఏమిటి అంటే రెండోది ఉండటం. కనుక రెండోది లేని స్థితి ఏమిటి అంటే నీవు పరమాత్మగా స్థితిని పొందటం. అప్పటి వరకు ప్రతివాడు భయస్థుడే, ఏం మొహమాట పడక్కర్లే మన ఇక్కడ అదే. కదా అమ్మా. అంతే. అందుకనే అభయం అడుగుతున్నామంటే నాకు రెండు లేని స్థితి కలిగించమని అడగడం. అంతే, మనం అడక్కపోయినా అందులో ఇరికిచ్చేసాం మనకి తెలియకుండా. చాలా విషయాలు మనం మనకు తెలియవే అడుగుతాం, కానీ దాని గురించి ఏంటో మనకు వివరం తెలియదు. అదే మరి మరి మన గొడవ అదే కదా. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఇందులో అస్మదీయైరపి అన్నప్పుడు దృష్టద్యుమ్నుడి పేరు చెప్పారు. అంటే ఆయనలో ప్రవేశిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరంటే యుద్ధంలో మరణించిన వాళ్ళంతా ఆయన దగ్గరికే పోతున్నారని చెబుతున్నాడు. మరి వీళ్ళందరూ ఉంటారుగా, ధర్మరాజాదులు ఉన్నారుగా ఇంకా యుద్ధం తర్వాత కూడా. అవును. అందుకని వాళ్ళ దర్శనం పడలే అక్కడ. నాయన ఎవరి వల్లనైతే నాకు ఆత్మజయం ప్రాప్తిస్తుందని అనుకున్నావో అలాంటి శంక కూడా తొలగిపోయింది. ఈ ధార్తరాష్ట్రులు, రాజుల సంఘాలు అందరూ కూడా ఎట్లాట, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట, అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వే సహైవ అవనిపాల సంఘై భీష్మో ద్రోణ సూతపుత్రస్తదాసో సహా అస్మదీయైరపి యోధ ముఖ్యై. వీళ్ళందరూ నీళ్ళు ప్రవేశిస్తున్నారు, గబగబగబా చేరిపోతున్నారు లోపల. అంచేత తొందరగా నిన్ను ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా వీళ్ళందరూ, ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ కూడా. అంటే ఆ పక్షంలో వాళ్ళే కాదు, మన పక్షంలో వాళ్ళు కూడా నీలో ప్రవేశిస్తున్నట్టు నాకు కనపడుతోంది, నాకు అవగతమవుతోంది అని.
అసలు అండి ఒక అంటే విషయం అద్- మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి అనేటటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి దానికి ఈ చెప్పబడిన శత్రు పరాజయానికి మన జయానికి నువ్వే చూడరా నాయనా అన్నట్లుగా వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనలో ప్రవేశిస్తున్నట్టు ఆయనకి దర్శనం కలిగింది. అసౌ ఈ కర్ణుడు అసౌ అన్నాడు చూడండి, కర్ణుడు పేరు చెప్పట్లే. వీడు అంటావే, వాడి పేరు చరిత్ర కూడా మనవాడి సరిపోదన్నమాట. మన పక్షంలో ముఖ్యులైన యోధులు కూడా నిన్ను ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా అని చెప్పాడు. అని చెప్పి ఇంకా ఏం చెప్పాడో ఏంటో రేపు చూద్దామండి. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేసుకుందాం. ఇక్కడ అర్జునుడు అందరూ చెప్పండి సార్. భయపడుతున్నారు. అర్జునుడు వినపడలే. అర్జునుడు అందరూ భయపడుతున్నారు, నేను కూడా భయపడుతున్నాను అన్నాడు. అవును, అందరూ వచ్చి ఈయనకేం చెప్పలేదండి. ఆ విశ్వరూపంలో వాళ్ళ ఆకారాన్ని చూసి ఈయన భయపడ్డాడు తప్పండి. అదే ఇందాక మనం అనుకున్నది అదే. ఉమ్. పైగా ఆయన వచ్చి వెళ్ళి చెప్పారు. ఒక్క నిమిషం, మీ మాట ప్రకారమే వచ్చి చెప్తానికి అవకాశం ఉంది అని అనుకుందామండి. పోనీ అది జరగలేదు కానీ అనుకుందాం కాసేపు మన ఇద్దరమే. అసలు ఎట్ట చూస్తారండి వాళ్ళు? ముందే చెప్పాడు కదా, ఈ చర్మచక్షులతో నువ్వు చూడలేవురా నాయన, దివ్యం దదామి చే చక్షు అని చెప్పాడు కదా. అవును. ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కడే ఇవ్వగలడు దివ్య చక్షువుల్ని. అరే అర్జునుడికి ఇచ్చాడు రా, మనం కూడా చిన్న ముక్క కోసుకెళ్దాం అంటే కుదరదుగా. ఇక్కడ కోసుకెళ్ళే ముక్కలు కావుగా. మరి లౌకికులైనటువంటి వారు, లోకములో ఉన్నవారు ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎలా దర్శిస్తారు? కనుక లోకులు ఎవరు చూడలే. వీడే చెప్తున్నాడు వాళ్ళ పేరు మీద పెట్టి. ఇందాక అదే చెప్పా, ఏమండి మా కాలనీ అంతా చెత్త పోస్తున్నారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త ఉంది, దానివల్ల దోమలు వస్తున్నాయని అంటున్నారని. ఎవడరా అందరూ అనండి, ఒక పేరు చెప్పలేము. మన బాధని పబ్లిక్ మీద వేస్తున్నాం. ప్రతి వాడు తిడుతున్నాడండి వాడిని అంటాడు. ఎవరికి వీడు ఒక్కడు చెప్పాడండి వచ్చి వీడికి? వీడు తిడుతున్నాడు, 10 మంది మీద చెబుతున్నాడు. ఇదే అర్జునుడి మనస్తత్వాన్ని అర్జునుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడండి. ఏ ఇబ్బంది పడట్లే. ఏంటోనండి భాగవతం చదువుదాం అనుకుంటారా? సాధారణంగా కూడా ఎప్పటికీ అర్థం కాదండి భాగవతం చదువుతుంటే అంటాడు. ఎవరి సంగతి నీకు ఎందుకయ్యా, నీకు అర్థం కాదని ఒప్పుకో. మనం ఒప్పుకోము. కనుక అర్జునుడు తన మీద పెట్టుకోకుండా నేను కూడా భయపడుతున్నాడు. అహంచ నేను కూడా. వాడికి ఏదో ఆ లిస్ట్ వెనకాల లైన్ లో లాస్ట్ లో నుంచున్న వాళ్ళగా చెబుతున్నాడు. సరే అండి.